네, 이번 주차 영어 세미나 시작하도록 하겠습니다. 영어 세미나 주제는 MATLAB for Dynamic Cell Robotics와 그리고 High Speed Logistics Warehouse System이도록 하겠습니다. 첫 번째 발표는 장민우 씨의 MATLAB for Dynamic Cell Robotics 발표해 주시면 감사하겠습니다. Hello everyone, today's presentation will be on similar based on handling dynamics using MATLAB. The agenda is as follows. The key point of this seminar is using dynamic cell to achieve the manipulate movement through inverse kinematics. This is the definition of MATLAB. MATLAB stands for Matrix Laboratory and is a matrix-based numerical computation software. It is optimized for matrix and array operation and offers advanced features such as simulation, testing, and model-based design. There are various reasons to use MATLAB. However, the reasons I choose MATLAB are its built-in functions for inverse kinematic analysis and its excellent compatibility with dynamic communication. The communication connection is established through the SDK. Earlier, I explained the SDK used for communication. The SDK is a software development tool provided by robotics. It has three main features. Its first feature, it supports multiple programming languages, including C, C++, Python, and MATLAB. Second feature, it is compatible with Boost Protocol 1.0 and Protocol 2.0, allowing full processing for Boost. Third feature, it enables a variety of commands such as position control, speed control, toggle adjustment, firmware state check, and more. The following are the initial set of steps for handling dynamic cells. First, connect the dynamic cell to the computer using U2D2. Then, configure the communication interface by specifying the serial port and setting the communication speed. Next, check the model ID and the protocol. After that, verify the current mode and initialize it to the desired mode. Finally, test the control commands to ensure proper operation. The following steps show how the dynamic set initialization was performed using MATLAB code. The upper section of the code imports the library functions, while the lower section setups the protocol communication speed, port number, and router ID. The following steps involve setting the address. The important point here is that each dynamic cell model has a different address, so you must check the respective dynamic cell data set and assign the correct address value to the variable for it to function properly. Next, the mode was configured. The extended position mode was used, which accommodated rotation over multiple revolutions. Next is inverse kinematics. One of the main reasons for using MATLAB
is a built-in function for inverse kinematics. In simple terms, inverse kinematics calculates the joint angle required for the robots and the impactor to reach our target position. This is very challenging to compute manually, but it can be easily solved using matrix functions. To simplify the process, URDF file of the design manipulator is required. URDF is a standardized file format written in XML to define the physical structure and properties of the robot. It is used within the ROS ecosystem to describe robot models, including links, joints, and various visual components. It is particularly useful for tasks such as robot simulation, visualization, control, and motion planning. The manipulator I initially used was the Open manipulator. It is a 4-axis manipulator with abundant open source resource, making it highly accessible and easy to use. And since it has a built-in PID control is also possible. Finally, here are images of simulation for each manipulator with URDF applied. On the left, the previously mentioned manipulator was moved to the desired coordinate using inverse kinematics. While it did move such successfully, the motion was too fast, so it seems necessary to use the speed limit mode available in DynamicCell. Next is the manipulator we are using for our graduation project. Also, the URDF has been applied and visual the code is still under development, so we have not yet tested its actual operation. The manipulator on the right is a 6-axis manipulator with 6 degrees of freedom. In the future, we plan to implement inverse kinematics for stable control. Thank you for listening to my presentation. 질문해 주시면 감사하겠습니다. 질문 있습니다. 네. 그 8페이지에 그 확장 위치 모드를 사용한다고 해주셨는데, 네. 확장 위치 모드라는 게 다이나믹셀 프로토콜 2에만 존재하는 모드인가요? 네, 맞습니다. 그 확장 위치라는 게 애초에 일단 프로토콜 1은 확장 위치가 없는데, 이 확장 위치라는 게 일단은 다이나믹셀은 그 각도를 읽어가지고 약간 엔코더처럼 사용을 할 수 있습니다. 엔코더가 들어있습니다. 근데 그걸 이제 한 바퀴를 돌았을 때 그 프로토콜 1의 경우 다시 0으로 초기화가 되는데, 이의 경우 확장 위치 모드를 통해서 0으로 초기화가 되는 게 아니라 그 누적값이 계속 쌓이게 됩니다. 그럼 그게 몇 피트까지 저장이 되나요? 그거까진 제가 정확히 알진 않은데 엄청 컸던 것 같아서, 알기로는 제가 65,000이었던 것 같습니다. 한 2에 10제곱은 2에 20제곱은 됐던 것 같습니다. 16제곱에서. 네, 감사합니다.
질문 없을까요? 그리고 하나 더 맞습니다. 질문 있는데, 아, 예. 웅이 씨부터 질문해 그, 주세요. 네. 그 12페이지에 URDF를 생성하셨잖아요. 아, 근데, 네. 네. 이게 그 솔리덕스든지 이제 그런 캐드를 활용해서 그 STL 파일을 추출해서 이제 그 시각화를 하신 건가요? 근데 이게 제가 URDF를 제가 직접 만든 게 아닌데, 일단 제가 알기로는 그 CAD 파일을 넣어서 그 로스 환경에서 URDF를 만들 수 있습니다. 그리고 그 URDF 파일을 만드는 이유가 거기 안에 이제 링크, 조인트 이런 모든 그러니까 매니플레이터에 있는 그런 이제 정보가 들어가 있어가지고 매트랩에서 그 URDF를 넣으면 그거에 대해서 따로 링크 결이나 그 조인트의 값을 굳이 안 넣어도 URDF에 있기 때문에 이 데이터 이 데이터만 넣으면 이렇게 바로 보이게 됩니다. 어, 감사합니다. 저 질문이 12페이지 네, 마지막에 그 육축 매니플레이터를 이제 제어를 이제 하신다고 하셨는데 네. 혹시 요거에 대한 일단 앞에서 말했던 그 속도 제한 모드? 요것도 사용을 하는지 여부를 궁금하고 그리고 이건 육축 자유도를 솔직히 말하면 좀 제어하기가 힘들잖아요. 이거에 대한 구체적인 계획이나 아니면 뭐부터 진행할 계획인지 혹시 좀, 네, 계획인지 좀 여쭤봐도 될까요? 네. 지금 상황에서는 이제 이제 저거는 이제 졸업 작품으로 사용하고 있는데, 이제 저는 일단 그 모터 6개를 속도를 제어를 해서 다이나믹스를 이제 각도로 움직이는 것까지는 일단 확인이 되는데, 이제 문제는 속도 제한을 왜 넣냐면, 처음에 일단은 속도 제한을 안 넣으면, 그 다이나믹스라는 내부 이제 제어기가 있는데, 이 내부 제어기에서 그 한 개 토크가 걸리면 자동으로 이제 보호 회로가 켜져가지고 이 토크가 죽게 됩니다. 이런 경우 속도가 빠를 경우 토크가 최대 토크를 넘어가기 때문에 이 토크가 죽어서 이 매니플레이터가 손상을 입게 됩니다. 그래서 저희가 이제 속도 제한을 넣는 이유가 그렇게 되어 있는 거고, 모든 매니플레이터가 그 도달지 그 독착 지점에, 그러니까 목표 지점에 가면 갈수록 그 속도가 느려진 걸 확인할 수 있습니다. 그리고 또 다음에는 제가 이제 혹시 질문 한 번만 더 들을 수 있을까요? 이거에 대한 어쨌든 속도 제어에 대해서는 얘기를 들었는데 이제 육축 매니플레이터를 이제 제어를 진행할 예정이라고 말씀하셔서 그거에 대한 이제 네. 구체적인 계획을 여쭤봤습니다. 네. 지금 상황에서는 이렇게 이제 저는 이제 매트랩으로 일단 한번 그 역기과학 툴이 있어가지고 그걸 이제 적용해가지고 해볼 생각이고, 지금 상황에서는 로스에 있는 무브잇이라는 프로그램을 통해서 그 역기과학을 해석해서 이제 그 좌표를 움직이는 것까지는 제 동료가 했다고는 했습니다. 후는 네, 추후로는 일단은 역기과학은 일단 기본으로 가져가는 걸로 일단은 생각을 하고, 그리고 저희가 이걸 엮기걸 구조 해석하는 게 아니라서 그냥 안에 있는 라이브러리 함수를 쓰는 거라서 그렇게 어렵지는 않고, 이제 저 카메라를 통해서 이 물체를 인식해서 그 베이스 즉 그 1축에 있는 모터와 카메라에 있는 그 좌표를 캘리브레이션 하는 작업이랑, 그리고 이제 저희 끝부분에 밴드 이펙터 부분에 달리는 그리퍼가 이제 손 모양으로 되어 있기 때문에 그거 제어하는 용도가 좀 이제 메인으로 될 것 같습니다. 그래서 그거에 대해서 추후 이제 진행할 예정입니다. 저 혹시 하나 더 여쭤보고 싶은 게 있는데 대부분은 이제 매니플레이터를 뭔가 학생들이 공부를 한다고 하면 이제 다이나믹스를 씁니다. 근데 다이나믹스 같은 경우 여러분들도 알다시피 이제 가격이 엄청 많이 나가잖아요. 그래서 다이나믹스 말고 만약에 다른 모터를 사용을 하는데 아까 말씀하셨던 그 속도 제한 모드나 그런 것들이 이제 다이나믹스의 내부에 내장되어 있다고 했잖아요. 그거를 저희가 그냥 다른 센서나 아니면 그런 걸로 대체해가지고 스텝 모터나 그런 걸로
저 매니플레이터를 제작할 수가 있을 거라 혹시 생각하나요? 혹시? 만들 수는 있는데 왜 다이나믹스를 쓰냐면 예를 들어 스텝 모터를 쓴다고 하면 일단 저기 안에 있는 제어기를 전부 다 저희가 설치를 하잖아요. 근데 그 제어기를 다이나믹스에 하나마다 있는 건데 그 제어기를 스텝 모터마다 하나씩 달면 저 무게가 무거워집니다. 저 이제 제일 중요한 게 매니플레이터가 무게입니다. 그걸 이제 일축이나 그러니까 제일 크게 작용하는 부분이 1축이랑 2축인데 저기서 토크를 좀 낮추기 위해서는 이제 상단 부분 됐을 때 그 이제 무게가 덜 나가야 되는데 그 부분에서 이제 어 뭐 센서나 제어기 이런 걸 달면 무거워지기 때문에 조금 그런 걸 고려를 하고 만들어야 될 것 같습니다. 아니면 좀 더 고가의 그런 토크가 높은 모터를 사용해야 될 것 같습니다. 크기를 줄이면 되는 거지 않나요? 왜 네, 크고 어떤가요? 무겁게 크기를 줄이면 되지 않나요? 왜 고가의 네네, 맞습니다. 속도를 줄이면 토크가 올라가는 거는 뭐 맞습니다. 근데 이제 매니플레이터 자체가 저희가 하는 거는 매니플레이터 자체가 일단은 로보 8의 입장에서 가는 거지 않습니까? 그러면 로보 8의 경우 이제 제일 기본적인 게 픽앤플레이스인데 픽앤플레이스를 하기 위해서 대충적으로 이제 움직이기 위한 최저 속도가 이제 움직이기 위한 이제 속도가 있을 텐데 그 속도가 매우 느려질 겁니다. 그런데 고가의 이제 토크가 높은 걸 안 쓰면 그 속도도 안 될 뿐더러 그리고 감속기를 따로 달아줘야 되는데 그 감속기마저도 무겁기 때문에 그런 부분에서 할 거면 솔직히 그런 가격을 다 따졌을 때는 다이나믹스가 훨씬 좋고 다이나믹스 자체가 그리고 선 연결하기도 편리한 이유가 선을 시리얼로 그 다이나믹스에서 다이나믹스로 연결할 수 있어가지고 그 제어기에서 한 번에 연결 안 해가지고 훨씬 더 효율적으로 사용할 수 있습니다. 그렇군요. 저 그리고 다음 질문이 그 통신 연결 매트랩을 사용하는 이유가 결과적으로 이제 뛰어난 그 호환성 때문이라고 하셨는데 거기서 이제 연결을 이제 SDK로 연결하셨다고 그 4페이지에 나와 있는데 네. 그래서 네. 그 혹시 SD 통신에 대해서 혹시 좀 설명 가능할까요? 네, SDK가 그냥 간단하게 이 그러니까 이 다이나믹스 매트랩에서 사용하기 위해서는 SDK라는 걸 그냥 라이브러리 함수처럼 설치를 해줘야 됩니다. 왜냐면 그 이제 SDK라는 게 이제 앞에서 말씀드렸던 것처럼 로보틱스에서 제공하는 소프트웨어 개발 도구인데 이거 자체가 다이메스 자체가 이제 로보틱스에서 나온 거 아닙니까? 그렇기 때문에 이제 로보틱스에서 제공하는 툴을 이용해서 하면 훨씬 더 호환성이 좋고 어 그 프로토콜 연결하는 것도 매우 간단합니다. 예를 음. 들어 뭐 그 제가 이 만약 질문한 거는 SDK가 통신 방법인가요? SDK가? 소프트웨어 개발 도구로 그냥 뭐, 어, 네, 저도 네. 이거를 자세히 알아보진 않고 그냥 설치만 했던 걸로 알고 있어가지고 여기 뭐라 나와 있네. 네, 감사합니다. 제가 잘못 읽었네요. 음, 네, 감사합니다. 혹시 더 질문 있을까요? 네, 혹시 더 질문이 있으실까요? 네, 그러면 없는 걸로 생각하고 다음 분 발표 준비해 주시면 감사하겠습니다. 정웅 씨 준비하고 계시나요? 잠시만요.
잠시만요. 바로 시작하면 될까요? 잠시만요. 제가 목소리가 지금 안 나왔다 잠깐 다시 들어왔습니다. 잠시만요. 네, 녹화 준비. 네. 감사합니다. 네, 그러면 두 번째 발표 시작해 주시면 감사하겠습니다. 마이크는 켜주시면 감사하겠습니다. Hey everyone, my name is Sung Jung, and I'm a junior student majoring in mechatronics engineering. In today's presentation, I will introduce and explain the topic of my graduation project, the high-speed logistics warehouse system. My graduation project was designed to improve the efficiency of logistics and inventory management for small and medium-sized enterprises. The high-speed logistics warehouse system enables high-speed storage and retrieval of small items and can handle items up to size 2 based on Korea Postbox standard. First, if you take a look at a complete circuit model, my graduation project is planned as 3-level structure with a modular design that can be modified according to company's needs. For detailed dimensions of the robot, please refer the arrows attached to the presentation slides. Here is the certificate of slide. It features a dual slide structure designed to enable the robot to grip and transport items. Additionally, stepper motors and encoder motors are used to ensure the slide moves precisely in both directions by the intended distance. Let me now explain the system configuration. The central controller uses a Raspberry Pi as a server, while subordinate devices such as ESP32 and STM boards operate as clients. Current inventory status and item selection commands are transmitted via a touch display. Starting in the lift section, the lift mechanism connects to the Raspberry Pi via UART communication. The driving mechanism uses an encoder DC motor supplemented by photoelectric sensor for position control. An STM board is used as the robot controller with an ESP32 module enabling wireless communication. The robot movement is powered by an encoder DC motor, while the slide mechanism is driven by stepper motors and servo motors. Additionally, a photoelectric sensor is used to determine whether items are present in the storage compartment, and distance sensor serves as a supplementary tool for position control. Next, let me explain the flow chart. The robot weighs a designated location on the first floor and selects either the storage mode or retrieval mode. If the storage mode is selected, the robot first checks whether an item is present on the top of it before proceeding to the next operation. If the user selected location is on the first floor, the lift is not activated, and the robot moves directly to specified position. If the location is not on the first floor, the robot uses
the lift to move to designated floor and then proceed to the target location. Once the robot confirms it has reached the target location, it returns to the starting point. If in retrieval mode, the robot allows the items and terminate its operation. Let me now explain the 4 key features of the project. First, as outlined in the system configuration diagram, the robot communicates with the main controller, the Raspberry Pi, via Wi-Fi and with the LIP via UART communication. Additionally, the storage status of item can be monitored in real time through the touch display. The second feature is ability to detect whether an item is present on top of the robot. In storage mode, if there is no item on the robot, the storage button on display will not function. In retrieval mode, after an item is loaded from the warehouse, a warning message will appear on display if the item remains on the robot. The third feature is the lift mechanism. The lift is primarily controlled using the encoder values from the encoder DC motor, and photoelectric sensor is used as supplementary method to enhance position accuracy. Finally, let me explain the robot operation. In the top right corner, you can see an overview of the robot's movement. Similar to LEAP, the robot position is primarily controlled using the encoder values from the encoder DC motor, and the distance sensor is employed as a supplementary method to enhance position accuracy. This concludes my presentation. Thank you for your attention. 해주시면 감사하겠습니다. 저 질문 있습니다. 네. 제가 지금 3페이지 쪽에 3D CAD랑 설계도 부분을 보여주셨잖아요. 네네. 정확히 동작이 잘 이해가 안 돼서 그러는데 동작 정확히 어떤 동작을 하는 건지 저도 설명 한번 이해가 안 해주세요. 됩니다. 이게 물건을 이제 저장할 수 있는 선반에다가 물건을 사용자가 적재를 하거나 다시 그 적재된 상품을 가져오는 그런 시스템인데, 이 슬라이드를 통해서 이제 적재하고 반출 동작을 하는데, 그거에 대한 이제 약간 움짤? 그게 약간 마지막에 있습니다. 마지막 10페이지에 이제 오른쪽 위에 보시면은 약간 이런 식으로 조절을 합니다. 슬라이드가 나와서 물건을 잡고 로봇으로 이렇게 끌어오는 그런 동작입니다. 저 로봇인 거죠, 그러면? 네, 맞습니다. 근데 이해가 안 가는 게 그러면 층간 이동은 어떻게 되는 건가요? 층간 이동은 이제 네. 리프트를 타고 올라갑니다. 틀을 타고 옆에 여기 승강기로 리프트, 저렇게 올라가는 거. 여기 오른쪽에 이 리프트를 통해서 이제 올라갔다 내려갔다. 그리고 하나 더 궁금한 점이 있는데요. 네. 약간 저런 식이라면은 약간 저렇게 만드는 것 말고도 약간 로봇팔로 해서 만드는 방법도 있었을 텐데 굳이 저런 약간 모양을 택하신 이유가 있을까요? 일단 이렇게 하게 되면은 이게 저희는 이제 로봇을 일단 하나만 만들기로 이제 정하긴 했는데, 그 다수의 로봇을 사용하면은 이제 더 적재와 반출을 더 빨리
할 수 있다는 장점이 있어서 이제 이런 방식으로 했어요. 네, 감사합니다. 질문이 있습니다. 네. 그, 어, 그 실제 산업에서 이런 비슷한 걸 사용을 하나요? 실제로 이런 비슷한 시스템들이 많이 나와 있습니다. 아, 예, 그래요? 예를 들어서 이제 네. 대형 물류 창고 같은 데를 보시면은 점점 기업들이 원래 사람이 이제 찾아서 이제 물건을 가져오던 거를 대형 저장 창고를 아예 만들어서 자동화 창고를 만들어서 아예 그냥 이런 모바일 로봇들이 수십 대가 있습니다. 그렇게 해서 이제 현재 산업에선 그 물류 산업에서는 그렇게 사용하고 있어요. 그러면 지금 페이지에서 저 빨간색이 리프트예요? 빨간색은 이제 모터인데 저 리프트는 지금 수정 중에 있습니다. 아, 저 빨간색이 간단하게 모터인가요? 네, 간단히 지금 스케치 정도만 해둔 거여서 로봇은 여기서 로봇도 좀 바뀐 부분이 있는데 크게 바뀌지 않고 이제 리프트는 좀 수정이 많이 되고 있는 상태입니다. 저 그럼 빨간색이 모터이고 저기 부분이 이제 리프트 부분이다라는 말씀이신 건가요? 네, 맞습니다. 아, 그리고 저 궁금한 게 저기 그럼 리프트고 지금 보고 있는 지금 캐드 화면에서 지금 손을 뻗고 있잖아요. 그 상자 쪽으로. 그쵸? 네네네. 그럼 이거 뻗고 나서 잡고 끌어당긴 다음에 내려가는 구조잖아요. 그쵸? 네네. 그럼 저렇게 하면 뭐랄까 저 선반도 있고 또 저거 기계 때문에 또 선반 크기에 기계가 하나 더 있고 지금 심지어 그래서 제가 처음 봤을 때는 너무 공간적으로 비효율적이지 않나 이런 생각이 들었고 두 번째는 저런 걸 만약에 뒀을 때 밑에 바퀴 같은 것도 없어가지고 딱 그럼 저 공간 한정밖에 저걸 사용을 못 하는 거네요. 어떤 공간을 말씀하시는 거예요? 여기서 이제 첫 번째가 저기서 이제 저걸 물건을 꺼내려면 저 선반 크기의 사이즈의 이제 구조물이 필요한 거잖아요. 그쵸? 그러니까 저렇게 하면 뭔가 공간적으로도 비효율적일 것 같고, 그리고 현재 그럼 저런 식으로 만약에 설치만 하면 오로지 저 선반에 있는 물건들만 저렇게 빼올 수 있는 거지 않나요? 맞죠? 근데 이거를 좀 더 확장한다면은 이제 선반과 선반 여기 그림에 보시는 것처럼 선반과 선반 사이에 이 로봇 길을 하나 두면은 이 로봇이 또 양옆으로 왔다 갔다 할 수 있게 설계되어 있습니다. 그래서 양옆으로. 이제 로봇 길만 이렇게 여러 개로 만들면은 어, 공간 효율은 이제 오히려 더 좋아지는 거라고 생각해요. 어, 그리고 여기 그 시스템 컨피그레이션 부분에서 그 ESP32를 어디다 쓰시는 거죠? ESP32를? 그리고 왜 ESP32를 선택했는지 궁금합니다. 이게 무선 통신 이제 로봇의 경우 리프트는 이제 유선 통신을 해도 상관이 없는데 이제 로봇의 경우는 이제 무선 통신을 해야 되잖아요. 그래서 이제 무선 통신을 하기 위해서 ESP32를 썼는데 이게 ESP32가 라즈베리 파이와는 와이파이 통신을 TCP/IP 와이파이 통신을 하고 ESP32와 이 STM 보드와는 UART 통신을 합니다. 그렇게 해서 이제 라즈베리 파이에서 데이터를 보내면 ESP32에서 받고 이 ESP32에서 받은 데이터를 STM 보드로 전달해서 이렇게 제어가 이루어져요. 근데 뭔가 구조적으로만 봤을 때는 유선으로 다 연결을 할 수 있을 것 같긴 한데 선반 같은 느낌이라서 근데 굳이 무선을 선택해서 통신을 끊기는 위험 부담을 왜 선택을 했을까 싶은 느낌이 들어서 이게 유선으로 하게 되면은 약간 확장성이 떨어집니다. 이게 현대의 로봇으로만 생각했을 때는 이제 유선으로 해도
이제 배선 길을 깔고 이제 하면은 되긴 할 텐데, 이게 만약에 여러 대의 로봇이 있게 되면은 선들이 이제 선도 복잡해지고 선이 꼬여서 이제 빠져버릴 수도 있고 이제 이럴 수도 있다고 판단을 해서 기본적으로 무선 통신을 사용하기로 했어요. 그리고 저 질문 두 개만 더 하겠습니다. 그 첫 번째 질문은 저거 몇 페이지냐? Operation Description 부분에 Item Detect 여기 좀 더, 네, 여기서가 이게 이제 물품을 잡는 부분인가요? 그쵸? 저기 지금 잡으려고 하는 거잖아요. 그쵸? 아, 그쵸. 저거 잡는 거를 상자 크기에 맞게 이제 잡아야 되고, 그리고 심지어 그거에 대한 이제 압축을 시켜야 이제 당겨올 때가 되는데, 그런 식으로 하면 상자 손상이 있을 것 같기도 하고, 저렇게 어떤 식으로 잡아야 되는지 구체적으로 혹시 상자 크기를 어떻게 재는지도 사실 궁금하고, 어떻게 저걸 잡는지에 대해서 좀 궁금합니다. 한 상자 크기는 이제 저희가 구역을 이제 임의로 정해놨습니다. 그래서 여기 GUI 보시면은 여기 이렇게 선반대로 이제 이렇게 구역이 나눠져 있는데 이거에 맞는 이제 네. 원준 씨, 아, 죄송합니다. 네, 크기가 정해져 있어서 이제 정해진 이제 위치로만 이제 가서 물건을 가져오는 방식인데 팔을 슬라이드를 뻗으면은 뻗고 이제 서머부터 이제 이렇게 작아서 잘 안 보이실 텐데 서머부터 있는 부착물이 이제 내려옵니다. 내려와서 상자를 어떻게 보면 좀 걸치는 느낌이죠. 걸쳐서 당기는. 그래서 이제 땡기는. 만약에 고화 중에 물건이면 고화 중에 물건이어도 물건에 손상은 없을 거라고 생각합니다. 그리고 애초에 범위를 이제 우체국 택배 상자 사이즈 2호 그 이내로 잡았기 때문에 네, 그래서 이제 결과적으로, 그러면 그 그 정도의 문제는 음, 네. 손상이 되지 않을 것으로 판단. 그럼 그 물품 크기는 저희가 정해서 두어가지고 그거에 맞게 그러면 공작을 시킨다는 거네요. 그쵸? 크기에 맞게. 그렇죠. 그래서 여기 정해진 구역에는 그 물건을 GUI로. 하나만 네. 아, 해서 이제 그렇군요. 그렇게 어, 그리고 이제 마지막 질문이 이거 리프트 올라가는 거 있잖아요. 네, 결과적으로 이제 그 상자를 잡고 당겨야 되는 그 높이랑 선반 높이랑 이제 좀 진짜 좀 평평하게 될 정도로 좀 평평함을 맞춰야 되잖아요. 그쵸? 그런 거에 그렇죠. 대한 혹시 어떤 식으로 센서를 잡아서 움직일지에 대한 혹시 구체성 혹시 좀 설명드릴 수 있을까요? 질문이 이해가 안 돼서 혹시 다시 한 번만 설명해 주세요. 요거 자체가 이제 저쪽 선반에 대한 높이와 이 기계의 리프트 올라간 높이랑 지금 동일해야 상자를 잡고 끌어서 옮길 수가 있는 거잖아요. 그쵸? 네네. 그러면 그 높이에 맞추는 방법을 혹시 좀 상세하게 설명해 주실 수 있을까요? 높이를 어떤 식으로 맞출지랑. 그거는 이제 저희가 지금 로봇을 지금 제작 중인데 이 로봇의 실제 크기가 나오면은 이 설계한 대로 이제 안 될 수도 있잖아요. 높이가 약간 이게 조금만 달라져도 이게 걸려가지고 이제 안 올 수도 있기 때문에 여기 이 로봇을 먼저 만든 다음에 여기 이 높이와 이 선반의 높이를 이제 맞춰서 제작을 할 계획입니다. 이 물건이 보관되는 이 선반하고 이 로봇의 이쪽 높이하고 맞춰서 이제
제작을 할 예정입니다. 선반이 한정적이겠네요. 무조건 딱 그 크기에만 맞춰야 되는 거니까. 어떻게 보면 그렇죠. 네, 감사합니다. 네, 질문 아, 먼저 하세요. 네. 저 혹시 질문이 그냥 간단한 건데, 네, 그 포토 센서랑 이제 IR 센서 쓰신다는데, 그거 네. 두 개 차이가 어떻게 되는 거죠? 이제 둘 다 이제 적외선을 사용하는 거라 적외선을 사용한다는 거에서는 동일한데 이제 포토센서는 이제 근거리 원리는 똑같습니다. 원리는 똑같은데 포토센서는 이제 그 값을 디텍트 되면 0, 디텍트 되면 1, 디텍트 되지 않으면 0 이런 식으로 이제 0과 1로 이제 판단하는 센서고 IR 센서는 이제 적외선을 쏘고 다시 받는 시간을 이제 계산을 해서 거리를 측정하는 센서입니다. 그러면 저기서 잠깐만 이제 엔코더 DC 모터도 쓰신다는데, 네? 그럼 저 엔코더의 역할은 어떻게 되는 거죠? 저 특정 위치로 가기 위한 그런 엔코더 값을 받기 위한 건가요? 네, 맞습니다. 어떻게 보면 위치 제어공이라고 생각하시면 돼요. 그럼 IR 센서랑 포토 센서는 그럼 어떤 역할을 하죠? 여기 설명을 하시긴 했는데 정확히 좀 이해가 안 가서. 이제 IR 센서랑 포토 센서는 이제 보조적인 사람입니다. 그러면 엔코더 사용하지만 저런 IR 센서나 포토 센서로도 약간 보조적으로 더 받아서 더 정확한 값으로 이동하기 위한 것인 거예요? 네, 맞습니다. 네. 감사합니다. 또 질문이 있는데, 그 작동 원리 자체가 네, 그 필요한 그 층수로 간 다음에 이제 센서로 있으면 센서로 인식하고 양쪽으로 그 상자에 맞게 그 모터가 움직인 다음에 앞에 이제 그 선반 같은 게 뽑아가지고 이제 그걸 고정해서 다시 뒤로 가는 거잖아요. 네, 네. 근데 이 설명만 들었을 때 사실 그렇게까지 빨라 보이지가 않아가지고서 근데 이게 어느 정도 음, 스피드를 생각하고 있는지 혹시 알 수 있을까요? 일단 시중 제품들 보면은 로봇이 3에서 5m per sec 정도로 이동합니다. 근데 이제 그런 로봇들의 경우는 이제 로봇이 길이 일단 굉장히 길고 저희가 만드는 작품의 길이는 선반 길이로만 봤을 때는 한 1m 50? 1500mm 정도 돼서 한 2m per sec 정도를 목표로 진행을 하고 있습니다. 그럼 그러니까 속도는 네. 로봇이 움직이는 속도는 2m per sec, 리프트는 3m per sec 정도로 목표로 두고 하고 있어요. 그러면 이제 맨 처음에 1층에 있다 가정했을 때 네. 3층에 있는 물건을 이제 3층으로 가서 물건을 짚고 다시 내려오는 시간은 한 어느 정도 초로 생각하고 있나요? 예상으로 한 어, 2층 걸릴 것 같다? 사실 이제 그거를 제대로 정해야지 고속이라고 사실 말할 수 있는 근거도 있을 뿐더러 만약에 이게 사실상 사람이 하는 것보다 느리면 차라리 고속 물류 창고보다는 그냥 전자동 물류 창고 시스템이라고 차라리 말하지 않는 게 나을까 싶어서 이제 제가 얘기 드렸습니다. 그것까지는 네, 생각해 보지는 않았어요. 아, 사실 알겠습니다. 속도로만 이제 생각을 했어가지고 그냥 기기 속도로만요? 예. 음. 그러면 혹시 다른 질문이긴 한데 네. 근데 이것도 약간 그전 거랑 약간 비슷하긴 한데 어 아니다 좀 다를 수도 있겠다. 만약에 이제 그 물건이 이제 그 동일한 간격으로 놓으면 사실 저거는 상관이 없을 것 같은데 네. 만약에 동일한 간격에 놓여 있지 않거나
아니 막 너무 붙어 있던 거 그러면 사실 막 나오다가 옆에 상자를 치거나 막 그럴 수 있는데 그럴 때는 혹시 대처 방법이랑 그런 게 있을까요? 이게 지금은 이제 선반에 이제 아무런 일자로 이렇게 쭉 돼 있는데 실제로 만들 때는 이제 구역을 좀 나눠서 그 구역 안으로만 이제 슬라이드가 진입할 수 있게 제작할 계획입니다. 네, 감사합니다. 저기 질문이 생겼는데 혹시 상자는 한 몇 킬로 정도로 할 예정이신가요? 상자는 일단 500g 정도로 생각하고 있습니다. 먼저 가볍게. 저 그리고 또 궁금한 게 상자 자체가 저렇게 뭐 기계로도 둘 수 있지만 사람이 둘 때가 있으면 그건 이제 살짝 가지런하지 않고 좀 살짝 대각선으로도 둘 수 있잖아요. 네. 그럼 그런 경우는 저거를 잘 잡고 끌 수 있을까요? 일단 그 정해진 섹터 안에만 있으면은 이제 끌고 올 수 있을 거로 판단이 돼요. 음, 약간 칸마다 이렇게 나눠 볼 건데 네. 그 안에만 있으면은 이제 어쨌든 이게 슬라이드가 옆으로 가서 그 서버 모터가 기계를 내리고 그대로 그냥 끌고 오는 방식이기 때문에 대각선을 뒀다 하더라도 예. 네, 알겠습니다. 감사합니다. 또 질문 있을까요? 저 질문 하나 있습니다. 네. 저 이 한 층에 이제 그 박스를 이제 올리게 될 텐데, 그럼 박스 위에 이제 박스를 올리게 돼서 이제 그 한 층에 이제 박스가 두 개를 층을 이루고 있는 경우에도 가능한가요? 이게? 이게 가로 세로 높이 그 경우는 이제 고려하지 않았습니다. 아, 잘 될 그러면 수도 그냥, 있지만 안 될. 그러면은 그냥 한 층에는 박스 한 줄만 이렇게 쭉 나열을 한다, 이런 느낌으로 사용하는 건가요? 네, 맞습니다. 아, 네, 알겠습니다. 저 혹시 네. 간단 질문인데 그럼 박스를 갖다 주잖아요. 네. 박스를 다시 넣어주는 기능도 있나요? 네. 애초에 입고하고 출고가 둘 다 있는 네. 기능입니다. GUI에서 그럼, 선택을 해서 그러면 저 박스를 저 트레일러로 갖고 와서 이제 저희가 박스를 이제 가져가는 형태고, 그리고 저희가 이제 뭐 새로운 박스를 뭐 거기다 다시 실으면 걔가 다시 넣어주는 시스템인 거죠? 네, 그래서 GUI로 이제 입력을 받아서 이렇게. 네, 알겠습니다. 감사합니다. 질문이 없으신가요? 네. 그러면 이번 주차 세미나는 이것으로 마치도록 하겠습니다. 다음 주 세미나는 제가 알기로는 이현준 씨와 홍철은 씨로 알고 있으니 잘 제작하여 네, 톡방에 올려주시면 감사하겠고 벌써 1월 중순입니다. 네, 벌써 방학도 한 거의 한 달 좀 10일 한 20일 정도가 지났는데 아마 지금 시기가 제일 중요하다 저는 생각이 많이 듭니다. 그러니 시간 허투루 쓰지 않고
잘 하고자 하는 목표까지 잘 이루어 주시면 감사하겠습니다. 이번 주차 세미나 이것으로 마치도록 하겠습니다. 고생하셨습니다.